نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ ٹرانسمیشن جس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں اس نشست میں کربلا کے حوالے سے ہم ذکر کر رہے ہیں، اور خصوصی طور پر 10 محرم الحرام کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ 10 محرم الحرام دن کا آغاز ہوتا ہے فجر کی اذان سے، جو حضرت علی اکبر کی اذان ہے، خاص طور پر امام عالی مقام سیدنا حسین علیہ السلام کی خصوصی ہدایات پر، کیونکہ ان کی آواز، ان کی شباہت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی ملتی ہے کہ گویا یوں گمان ہوتا ہے کہ وہ خود ہی تشریف آور ہیں۔ جنگ کا دن ہے یہ، آج جنگ کا آغاز ہونا ہے۔ پہلے سب سے ان کے دوست جانثار میدان جنگ میں آتے ہیں، اور اس کے بعد اہل بیت کی باری آتی ہے۔ آج اسی کرب کی بات کریں گے ہم، اسی دکھ کی بات کریں گے ہم، اسی غم کی بات کریں گے ہم۔ اس نشست میں میرے ساتھ موجود ہیں مولانا سید ارباب موسوی صاحب، مذہبی اسکالر ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ ساتھ ساتھ موجود ہیں میرے ساتھ عبدالباسط رانا سہروردی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ مریم ذیشان میرے ساتھ ہیں منقبت کے لیے۔ السلام علیکم مریم، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ثاقب چوہان صاحب موجود ہیں، منقبت گو ہیں۔ السلام علیکم ثاقب بھائی، بہت شکریہ آپ تمام معزز مہمانوں کی تشریف آوری کا۔ کربلا جو دین حق کی سربلندی کا دن ہے، اور اس میں ہم نے یاد حسین کے سفر کا آغاز کرنا ہے آج۔ سب سے پہلے ایک شعر ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گی کہ خادم کا 72 میں اضافہ ہوتا، ایک خادم کا 72 میں اضافہ ہوتا، میں جو شبیر تیرے عہد میں زندہ ہوتا۔ 72 وہ شہداء تھے جن کی یاد آج ہم منا رہے ہیں، اور سب سے پہلے میں درخواست کروں گی ثاقب چوہان صاحب سے کہ وہ منقبت پیش کریں، اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ۔ تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دہرائے نہیں جاتی، تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دہرائے نہیں جاتی، زباں پر کربلا کی داستان لائی نہیں جاتی، زباں پر کربلا کی داستان لائی نہیں جاتی۔ کہا عباس نے افسوس بازو کٹ گئے میرے، کہا عباس نے افسوس بازو کٹ گئے میرے، سکینہ تک مشق آب لے جائی نہیں
مشق آب لے جائی نہیں جاتی اور اداسی چھا رہی ہے روح پریشان میں غریباں کی اداسی چھا رہی ہے روح پریشان میں غریباں کی طبیعت کہ بہلانے سے بہلائی نہیں جاتی طبیعت ہے کہ بہلانے سے بہلائی نہیں جاتی جتن ہر دور میں کیا کیا نہ اہل شر نے کر دیکھے مگر زہرا کے پیاروں کی پذیرائی نہیں جاتی تماچے مار لو خیمے جلا لو قید میں رکھ لو تماچے مار لو خیمے جلا لو قید میں رکھ لو علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی زباں پر کر بلا کی داستان لائی نہیں جاتی تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دہرائی اللہ اکبر بہت خوبصورت جزاک اللہ خیر ثاقب صاحب نے جو سلام پیش کیا ہے امام عالی مقام کی خدمت میں اب مولانا صاحب ہم جیسے ذکر کر رہے تھے کہ آج
ہم نے بات کرنی ہے 10 محرم الحرام سے. صبح کا آغاز ہو چکا ہے علی اکبر کی اذان سے، اور اس کے بعد یزیدی فوج جنگ کا نعرہ بجا دیتی ہے، اور پتہ ہے سب کو کہ آگے کیا ہونے والا ہے. ہر کسی کو پتہ ہے، اہل بیت جانتے ہیں، امام علی مقام کے ساتھی، جانثار، دوست سب جانتے ہیں کہ آگے کیا ہے. یزیدی فوج کو کچھ اور نظر آ رہا ہے، اور اس طرف جو لوگ ہیں ان کو کچھ اور نظر آ رہا ہے. ہم چاہیں گے مولانا صاحب کہ ہم جنگ کے آغاز پر بات کریں، کیونکہ وہ بڑی المناک داستاں ہے. جیسے ثاقب نے اپنے اشعار میں کہا کہ وہ سنائی نہیں جاتی، لیکن ہمیں اس کو یاد کرنا ہے، دہرانا ہے، اس پر بات کرنی ہے. جی علامہ صاحب. تمام ہم تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کی جان ہے. درود و سلام ان پر جن کے صدقے میں مالک نے کائنات کے ذرے ذرے کو عدم سے بخشا، اور جن کی ذات والا صفات درود و سلاموں کے لائق. آج کا روز عاشور جو دن ہے بڑا قیامت کا دن ہے. جو دن ہے جیسا کہ آپ نے ابھی کہا کہ علی اکبر کی اذان سے شروع ہوا. میں اس کو اگر اس طرح تبدیل کر دوں تو کہیں غلط نہیں ہے. علی اکبر کی اذان سے شروع ہوا یہ دن، مگر مولا حسین کے آخری سجدے پہ ختم ہوا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ دن ایک جوانی سے تو شروع ہوا مگر حسین کے بڑھاپے پہ ختم ہو گیا. اللہ اکبر. یہ دن بڑا قیامت کا دن تھا. یہ دن وہ دن تھا کہ تمام ماؤں کی جو امیدیں تھیں کہ ہمارے بچے کبھی دولہا بنیں گے، ان کے وہ ارمان ختم ہو گئے. آج کسی کا ارمان تھا کہ اس کے بھائی کبھی صحرا پہنے گا، اس کا ارمان ختم ہو گیا. آج اگر کسی کا ارمان تھا کہ میرا بچہ کو 2 گھونٹ پانی مل جائے تو وہ ارمان ٹوٹ گیا، نہیں ملا. آج علی اکبر کی جوانی اور علی اکبر کا بچھڑنا کوئی مذاق نہیں تھا. مولا حسین جب علی اکبر کو بھیجنا چاہتے تھے نا، سخت تھا، بڑا سخت تھا. سب سے سخت جو رخصتی ہے مولا حسین کے لیے وہ علی اکبر کی ہے کہ ان کو بھیجیں. بار بار علی اکبر تو مولا حسین کس طرح اجازت دے دیں اپنے بیٹے کو کہ جاؤ جا کر تم. کہتے ہیں چلو ایک کام کرو، تم جاؤ خیمے میں اپنی ماں سے اور پالنے والی زینب سے اجازت لے لو. علی اکبر چلے گئے خیمے میں. اب ماں کے پاس جاتے ہیں تو ماں کوئی جواب نہیں دیتی. ماں کو بھی پتا ہے اگر علی اکبر گیا واپس نہیں آئے گا. گئے بی بی زینب کے پاس، ایک مرتبہ کہا، بی بی نے جواب نہیں دیا. دوسری مرتبہ کہا، بی بی نے جواب نہیں دیا. تیسری مرتبہ کہا، بی بی خاموش ہے. علی اکبر کہتے ہیں ٹھیک ہے پھپھی اماں، اگر آپ مجھے اجازت نہیں دیتی تو نہ دیں، مگر روز محشر میری دادی بی بی زہرا کو خود جواب دیجئے گا کہ آپ نے حسین سے زیادہ مجھے جو ہے فوقیت دی ہے. یہ سننا تھا. تو بی بی زینب نے کہا کہ اے علی اکبر میں تمہیں اجازت دیتی ہوں. اجازت ملی، ماں کی طرف سے اجازت ملی. اب جب علی اکبر جانا چاہتے ہیں نا تو ایک مولا حسین کی رخصتی خیام سے نکلنے والی اور ایک جناب علی اکبر کی، دونوں بڑی دردناک ہے. اللہ اکبر. مطلب علی اکبر نکلنا چاہتا ہے، کوئی نہ کوئی بی بی اس کے بازو کو پکڑ کر پھر اندر لے آتی ہیں. اللہ اکبر. راوی کہتا ہے کہ میں باہر جنگ کے میدان سے دیکھ رہا تھا کہ خیمے کا دروازہ یا جو پردہ تھا وہ ایک مرتبہ ہٹتا تھا، علی اکبر باہر آتے تھے، پھر میں دیکھتا تھا اچانک علی اکبر کو کوئی نہ کوئی بی بی اس کو پلو سے پکڑ کے پھر اندر لے جاتی تھی. مطلب علی اکبر کی جدائی مذاق نہیں تھی. حتیٰ کہ جب یہ بہت سخت ہے بیان کرنا کہ بار بار عمر سعد کہتا ہے کہ اے حسین اب تیرے پاس کوئی مرد نہیں رہا. اب یہ کہنا تھا تو مولا حسین علی اکبر سے کہتے ہیں علی اکبر آ جاؤ. اب جب علی اکبر آئے تو انہیں جب بٹھایا نا گھوڑے پر تو رسول اللہ کا امامہ پہنایا، اللہ اپنے نانا رسول اللہ کی تلوار دی اور اپنے بابا کا کمر بند پہنایا.
अली अकबर इतने खूबसूरत थे, शबीह पैगंबर, शबीह पैगंबर थे, अल्लाहु अकबर। चूंकि मौला हुसैन से जो लड़ने आए थे ना, इनके अंदर कुछ ऐसे अफराद मौजूद थे जो सहाबी रसूल थे और उन्होंने रसूल अल्लाह का वो बचपन और जवानी देखी हुई थी। जब अली अकबर को इस अंदाज में संवरते हुए देखा ना कि वो आ रहे हैं, तो फौरन एक दूसरे को कहने लगे हमें लगता है कि रसूल अल्लाह आ गए। अल्लाहु अकबर। शबीह पैगंबर। और फिर मौला हुसैन ने भेजते हुए आसमान की तरफ हाथ बुलंद किया और परवरदिगार को देख के कहा, मालिक गवाह रहना, आज मैं उसे तेरी राह में भेज रहा हूं जो सूरत में, सीरत में, गुफ्तार में, किरदार में हू बहू मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसा। सुभान अल्लाह। अब जब अली अकबर गए तो मौला हुसैन, आप सुनते ना सबके, मौला हुसैन बड़े साबिर इमाम हैं, साबिर इमाम हैं, बहुत करीम हैं, इनके लिए किसी के लिए बद्दुआ निकल सकती है? नहीं। मगर अली अकबर का भेजना इतना सख्त था मौला के लिए कि जब अली अकबर को भेजा ना, तो पीछे से कहा कि ए उमर साद, तेरी नस्लें भी इस तरह खत्म हो जाए। अल्लाह। कितना एक साबिर इमाम के सैयदुल साबिरीन, सैयदुल साबिरीन ये जुमला कह रहा है और किसी को बद्दुआ दे रहा है। यकीन जानिए कि कितना सख्त होगा मौला के लिए अली अकबर को भेजना। और जब अली अकबर गए ना, तो इधर से अली अकबर के घोड़े ने आगे चलना शुरू किया, पीछे से मौला हुसैन ने चलना शुरू किया। अली अकबर के घोड़े की रफ्तार तेज हुई, इधर से मौला हुसैन के कदमों की रफ्तार तेज हुई। अली अकबर ने एहसास किया, महसूस किया कि पीछे कोई आ रहा है। जब पीछे मुड़ के देखा तो बाबा चले आ रहे हैं। उतरे और कहने लगे, बाबा अभी तो आपने मुझे जाने की इजाजत दी थी, फिर मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं? तो मौला कहते हैं, ए अली अकबर, काश कोई तेरा बेटा ऐसा होता, उस जवान बेटे को, और वो भी अली अकबर जैसा हो, उसे तुम मरने के लिए भेज रहे होते, फिर मैं तुझसे पूछता कि बूढ़े बाप के सीने पर क्या गुजरती है। इतना सख्त था, इतना सख्त था। और अली अकबर कहते हैं, बाबा अगर इतना ही भेजना में आपके लिए मुश्किल है तो मैं नहीं चाहता हूँ। मौला कहते नहीं अली अकबर, हमने अल्लाह की राह में तुझे दे दिया है तो अब चला जा। अब जब गए, अब परेशान है। अच्छा, अली अकबर की बहादुरी के वो जौहर थे, तो वो गए, ऐसी जंग की कि पहले हमले में ही 120 दुश्मनान अहले बैत को, इन शकीउल कल्ब लोगों को 120 को वास्ले जहन्नुम किया। मौला यहाँ से मरहबा 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 कहते रहे। और जब अली अकबर, मुख्तलिफ लोग रिवायत हैं कि जब लोगों के गिर्द में फंस चुके थे तो मौला के चेहरे पर गमज़दा आसार पैदा हुए। इधर से बीबी ज़ैनब ने जनाब फिजा को खेमे से कहा था कि देखते रहो मेरे भाई के चेहरे के क्या तासुरात हैं। जब देखा ना कि मौला हुसैन के चेहरे पे गम के आसार हैं, तो फौरन बीबी फिजा ने जनाब ज़ैनब से कहा कि बीबी, मुझे लगता है कि अली अकबर पर कोई मुश्किल वक्त मरहला आ गया कि आका हुसैन का चेहरा जो है वो जर्द हो चुका है। ये सुनना था। बीबी ज़ैनब ने मुसल्ला बिछाया और दुआ की, मालिक जिस तरह याकूब को यूसुफ मिलाया था, मेरे भाई को अली अकबर मिला। चूंकि ये सब जानते थे कि अली अकबर का बिछड़ना मौला हुसैन के लिए मजाक नहीं है, कि जिसके लिए मौला हुसैन जब अली अकबर के लाशे पे गए थे तो कुछ नजर नहीं आ रहा था, कभी गिरते थे फिर उठते थे, फिर अली अकबर को कहते थे, अली अकबर जल्दी न करना, मैं आ रहा हूं। फिर जाते थे, फिर नजर नहीं आ रहे, किधर जाएं। जब अली अकबर के नजदीक पहुंचे तो अली अकबर को कहते, अली अकबर मुझे कुछ नजर नहीं। मजाक नहीं है कि इमाम, वक्त का इमाम कहे कि मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। अल्लाह अकबर। अली अकबर मौला हुसैन की आंखों का नूर था। ऐसे ऐसे जवान लोग मौला ने कुर्बान कर दिए अल्लाह की राह में। तो कैसे ना हुसैन मौला का नाम जो है दुनिया के कोने कोने में जाए। चूंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि जो मेरा जिक्र करेगा मैं उसका वादा करता हूं, मैं उसका जिक्र कराऊंगा। मौला हुसैन ने अल्लाह का जिक्र नौ के नेजा पर भी किया। तो अब अल्लाह का वादा है कि हुसैन को हर जगह पर, जहां जहां पर अल्लाह का जिक्र हो, वहां वहां हुसैन का जिक्र भी हो। तो इसी तरीके से अगर हम जंग की बात करें ना, मैं चाहता हूं थोड़ी सी जंग भी बयान करूं। मौला हुसैन ने वो जंग लड़ी है, क्योंकि रसूल अल्लाह के ज़माने में जब मौला अली अलैहिस्सलाम लड़ते थे तो मौला अली अलैहिस्सलाम की जो तलवार थी वो तलवार जुल्फ़कार थी, अर्श से आई थी, ठीक है। और मौला अली अलैहिस्सलाम इस
जुल्फकार से गुफ्तगू किया करते थे, बोलते थे, जुल्फकार जवाब देती थी। हत्ता कि कुछ जंगों में मौला जंग करते करते तलवार को छोड़ देते थे, वो खुद ब खुद जो है दुश्मनों के सर काटती थी। अल्लाह वो तलवार थी मौला हुसैन के हाथ में। और उस जमाने में जब लोग मौला अली से कहते थे, या अली आपने कैसी जंग लड़ी, कैसी जंग लड़ी, तो मौला अली अलैहि सलाम कहते थे, जंग तो मैंने कुछ की नहीं, जंग तो मेरा बेटा हुसैन करेगा, जंग तो मेरा बेटा हुसैन करेगा, तुम मेरे बेटे हुसैन की जंग देख लेना। और मौला, मैं आज ही सुबह एक रिवायत पढ़ रहा था कि मौला हुसैन ने करबला के मैदान में 10,000 यजीदी फौजियों के अफराद को कत्ल किया। 10,000, मजाक नहीं है, 10,000। और जिब्राइल अमीन फरमाते हैं कि जिधर जिधर हुसैन का घोड़ा जाता था, सर इस तरह कट कट के नीचे गिरते थे जैसे खिजा के मौसम में दरख्तों के पत्ते गिर रहे होते। तो कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। जिधर मौला लश्कर के मेमना पर हमला करते तो ये भाग उठते, कभी मैसरा पर हमला करते, कभी मेमना पर हमला करते, कभी कल्बे लश्कर पे हमला करते, तो ये लोग भागते थे। मौला की जो भी सामने आता वो मरता था। तो इतने में जब मौला सबको भगा चुके तो शिमर बाहर निकला और दूर से कहता है कि ए हुसैन, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है कि तुम हमें इस तरह कत्ल कर रहे हो। तो मौला ने अच्छा जंग भी कर रहे थे, और जंग करते करते यहाँ तो ऊपर ही था, और कहते हैं कि तुमने मेरा अकबर मार दिया, तुमने मेरा अकबर मार दिया, तुमने मेरा अकबर मार दिया, और कहते हो कि तुम, मेरी क्या दुश्मनी है तुम्हारे से, अकबर जैसा लाल तुमने मार दिया, ऐसे मजाक। तो ये जंग जो थी मौला हुसैन की, मौला अब्बास ने भी बड़ी जंग की, क्योंकि जब ये अली अकबर थे और मौला अब्बास और मौला हुसैन आखिर में बचे हुए थे, तो ये ख़याम हुसैनी के बाहर आपस में मशवरा कर रहे थे, खड़े हैं कि अचानक जो है लश्कर ने हमला कर दिया। कहा कि बस हुसैन और अब्बास अगर कत्ल हो जाएं तो मुश्किल हल है। तो उन्होंने हमला किया, एक बार एक दफा हमला कर दिया। अब एक तरफ मौला हुसैन खड़े थे, एक तरफ मौला अब्बास खड़े थे। दोनों भाइयों ने एक दूसरे के चेहरे को देखा और जंग करना शुरू की। पहले ही हमले जो उन्होंने किया था, और वो जो पहला हमला था वो 10,000 से ज्यादा लोगों का था। और जब जंग हुई तो 4,000 लश्कर यजीदी के अफराद जो है ये पहले हमले में ही मौला हुसैन और मौला अब्बास के हमले में ये शहीद वासिले जानू हुए। तो इसी तरीके से फिर मौला को इसी उसमें असना में मौला हुसैन को एक तीर लगता है। यहाँ पर मौला उस तीर को निकालते हैं, एक रुमाल निकाल के अपने खून को रोकते हैं। मौला अब्बास कहते हैं, आका हुसैन आप जाएं इस्तराहत करें, मैं इनसे निमट के आता हूँ। अब जब मौला भागते थे इनके पीछे मौला अब्बास, तो ये लश्कर इस तरह भागता था जैसे कोई शेर भाग रहा हो और आगे सारे भेड़िए भाग रहे हो। तो इस तरीके से एक शख्स है मारीज नाम है, बड़ा बहादुर है। ये बहुत सारे बड़े बड़े बहादुर इसलिए आए थे करबला की जंग में ताकि अब्बास को कत्ल कर सकें। इनको बुलाया नहीं था किसी ने, इन्होंने सिर्फ चूंकि सिफ़ीन और नहरवान की जंगों में मौला अब्बास के बहादुरी के जो उन्होंने किस्से सुने हुए थे, तो अब इनको ये था कि अब अब्बास लड़ने के लिए आ रहा है, अगर हम इस एक अब्बास को कत्ल कर दें तो हमारा पूरे अरब में नाम हो जाएगा कि जिस अब्बास को तुम बड़ा बहादुर कहते थे उसको मैंने कत्ल किया है। तो ये बड़े बड़े बहादुर जो थे ये आए हुए थे कि अब्बास को कत्ल करेंगे। अब जब देखा ना कि अब्बास जिस तरफ भागते हैं फौजों को उड़ा देते हैं, तो फिर जो है ये इसका नाम है मारीच, बादशाह था। और ये बहुत बड़ा जो है 70-80 साल का है और बहुत तजुर्बा रखता है जंग में, ठीक है। और ये कहता है जाकर उमर साद को, उमर साद इस तरह तो तुम पूरी जंगे, तुम पूरे लश्कर मरवा दोगे, अब्बास के सामने मुझे भेज, देख मैं उसके क्या करता हूं। तो उसको अपने ऊपर जो है ना बड़ा नाज था, और उसको क्या चाहिए था उमर साद को, उसने कहा ठीक है तुम जाओ। अब ये क्या करता है, दूर से घोड़ा दौड़ाता आता है, जब थोड़े ही फासले पे होते हैं तो आकर मौला अब्बास को देखकर कहता है कि अब्बास तेरी खूबसूरती और तेरी जवानी ने मुझे माइल कर दिया है, मैं नहीं चाहता हूं कि तुझे कत्ल करूं, तू वापस चला जा। कहता मैं सख्त दिल हूं, मैं किसी पर रहम नहीं खाता हूं, मगर तू वापस जा। मौला अब्बास कहते हैं कि तू अल्लाह का दुश्मन है और मैं अल्लाह के दुश्मन पर रहम नहीं खाता हूं, हमला कर। उधर से वो नेजा लेकर फुल स्पीड में जिसको कहें आता है, मौला को
حملہ کرتا ہے آ کر، مگر مولا عباس بڑے تحمل کے ساتھ کھڑے، جیسے کہ کوئی مشکل ہی نہیں۔ اب جیسے ہی وہ نزدیک آیا تو وہ اس کے بھی سائیکولوجیکلی ایک اس کے اندر ایک چیز پیدا ہوئی، تو اگلے کو تو کوئی ڈر ہی نہیں ہو رہا، خوف ہی نہیں ہے، تو مولا نے اپنی تلوار تک نہیں نکالی، اپنے زانوں پہ رکھی ہوئی۔ وہ دیکھتے ہیں کہ جیسے تیزی سے آ رہا ہے، وہ جب تیزی سے یہاں پہنچا تو اس کو خود سمجھ میں نہیں آیا کہ میں ماروں یا لڑوں یا اپنا دفاع کروں، تو مولا عباس کیا کرتے ہیں، فوری اس کا جو اس کے ہاتھ میں نیزہ ہوتا ہے اس سے چھین لیتے ہیں، اس کے اسنا میں چھین لیا، چھین کے مولا اس کو ڈراتے ہیں خالی، تو یہ گھوڑے کے گردن میں ہاتھ ڈال کے بار بار پیچھے عمر سعد کو کہتا ہے، عمر سعد مجھے بچاؤ، مجھے عباس مار دیں گے، اور مولا پھر جو ہے وہ نیزہ ایسے دور سے پھینکتے ہیں، تو اس کو نہیں لگتا، اس کے گھوڑے کو لگتا ہے، اور گھوڑا زخمی ہو جاتا ہے اور یہ نیچے گر جاتا ہے، یہ بھی زخمی ہوتا ہے۔ تو اتنے میں عمر سعد ایک دوسرا گھوڑا بھیجتا ہے، تعویل اس کا نام ہے، اور وہ گھوڑا جیسے ہی آیا تو مولا عباس کیا کرتے ہیں، دوڑتے ہیں اس گھوڑے کی طرف اور اس شخص کو نیچے گرا کے، اور اس گھوڑے پر، چونکہ مولا عباس کے پاس جو گھوڑا ہے اس گھوڑے کا نام ہے مرتجز، اور مولا اپنے گھوڑے کو چھوڑ کے اس گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں، اور سوار ہو کر جب واپس جاتے ہیں خیمے کی طرف تو یہ مرتجز خود بخود مولا کے پیچھے آتا ہے، اور جا کر مولا حسین جو ہے، مولا حسین کو کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے ان سے وہ گھوڑا لے لیا جو آپ کے بابا علی نے امام حسن کو دیا تھا، اور انہوں نے مدائن کے حملے میں مولا حسن سے یہ گھوڑا چوری کر لیا تھا، آج میں نے یہ اپنا گھوڑا جو ہے ان سے واپس لے لیا ہے۔ تو مولا نے کہا مرحبا۔ اب یہاں پر مولا حسین نے عباس سے کہا تھا، عباس بچوں کے لیے سبیل کرو پانی کی، تو مولا اس وقت 4 چیزیں لے کے نکلتا ہے، ایک تلوار، ایک نیزہ، ایک علم اور ایک مشکیزہ، یہ 4 چیزیں ایک ہاتھ میں نکلے۔ تو رستے میں یہ جو شخص تھا ماریج، یہ ابھی وہیں زخمی پڑا تھا، کوئی عباس کے ڈر کی وجہ سے کوئی اس کو اٹھانے نہیں آتا تھا، تو اب جب عباس یہاں سے گئے تو اس کی گردن اڑاتے ہو گئے، اور کربلا کا خدا کرے آپ سب لوگ جو ہیں کربلا جائیں، کربلا کی زمین دیکھیں، کربلا کی زمین جو حالیہ ہے نا، 2 گنبد ہیں وہاں پر نا، ایک مولا حسین کا، ایک مولا عباس کا، اور وہیں پر خیام حسینی بھی ہے، وہیں پر جو ہے مقام علی اکبر ہے، مقام علی اصغر ہے، مقام حضرت ابوالفضل عباس ہے، مقصد جہاں پر مولا عباس کا ایک بازو کٹا، دوسرا کٹا، پھر ایک جگہ مقام صاحب الزمان ہے، وہاں پر ایک نہر ہے کھدی ہوئی، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی نہر تھی، یہاں سے پانی لانا تھا، نہیں، کربلا کی زمین اتنی چھوٹی نہیں تھی، ابھی تو جو جس ریڈیس میں ہے جو آپ لوگ جاتے ہیں، ہم لوگ جاتے ہیں، تو وہ 2-2.5 کلومیٹر کے فاصلے میں، مگر اس وقت مولا حسین نے یہ زمین خریدی تھی 22 مربع میل، جس کو کلومیٹر میں کیا جائے تو 57 مربع کلومیٹر بنتا ہے، پورا میدان کربلا 57 کلومیٹر۔ جو خیام حسینی تھے ان سے وہ جو نہر تھی جہاں سے پانی حضرت ابوالفضل عباس بھرنے کے لیے گئے تھے، وہ تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ اب جب مولا نے کہا کہ تم جاؤ اور سویل کرو بچوں کے لیے، تو یہ مشق لے کے جب گئے، اور یہ سیدھا راستہ نہیں تھا، جس طرح ابھی یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ میدان ہے تو سیدھا نہیں، بہت ساری بیچ میں پہاڑیاں تھیں، بیچ میں چھوٹے چھوٹے ٹیلے تھے، کہیں مٹی کی ریت کا ٹیلا ہے، تو اس طرح ان کو عبور کرنا پڑتا تھا۔ تو ایک بڑی ناگریہ کی ایک پہاڑی ہے، اس کو عبور کر کے جب نیچے اترتے تھے تو نیچے تھی نہر فرات۔ اب وہاں پر 10,000 کا لشکر تھا۔ اب جیسے ہی حضرت ابوالفضل عباس یہاں سے پہاڑی سے چڑھ کے نیچے اترنا چاہتے ہیں، تو یہ 10,000 کا لشکر جب دیکھتا ہے کہ عباس آ گئے تو یہ سب کے سب پانی کے نہر فرات سے بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مولا عباس کا ایک لقب ہے سائی، سائی، سین الف این یہ، سائی، سائی اس کو کہتے ہیں جو صحیح کرتا ہے جی۔ مثلا ہم جب عمرہ کرنے جاتے ہیں نا تو وہاں پر ہم صحیح کرتے ہیں، سین این یہ، صحیح، جو صحیح کرنے والا شخص ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سائی۔ مولا عباس کا ایک لقب ہے سائی۔ سائی کیوں لقب ہے؟ وہ اس لیے کہ مولا اس پہاڑی کے ٹیلے سے نیچے اترے نا تو 10,000 کا لشکر بھاگ گیا، تو مولا جب نہر کے نزدیک پہنچے تو دیکھا کہ پیچھے سے 500 کا لشکر پیچھے سے حملہ کرتا ہے، ڈرا کے مطلب چاہتا ہے کہ چھپ کے حملہ وار کر دے۔ پیچھے سے جیسے مولا نے دیکھا کہ پیچھے سے لشکر نے حملہ کیا تو مولا واپس پلٹے اور ان میں سے بہت ساروں کو فنار کیا اور بہت سارے بھاگ گئے۔ پھر مولا اوپر سے نیچے اترے، جب تک نیچے پہنچے دیکھا کہ 1,000 کا لشکر دوبارہ پیچھے آ گیا۔ پھر مولا وہ پانی کو چھوڑ کے پھر ان سے نمٹنے کے لیے جاتے ہیں، پھر 400 لوگوں کو فنار کرتے ہیں، اور پھر جو ہے بہت سارے لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ مولا پھر نیچے اترتے ہیں۔ اب جب نیچے پہنچے ہی تھے
कि फिर देखा पीछे 2000 का लश्कर आ गया है, फिर मौला पीछे जाते हैं, इस तरह करते हुए आखिर में 10,000 के लश्कर से निपटते हैं। तो ये जो 7 मर्तबा मौला ऊपर गए फिर नीचे आए, ऊपर गए फिर नीचे आए, इसलिए मौला का लक़ब पड़ गया अब्बास साई, सही करने वाला। इन्होंने सही की है 7 मर्तबा। और 7वीं मर्तबा जब आए ना, पानी भरा मशकीदे में, खुद एक घूंट नहीं पिया। अल्लाह अकबर। हालांकि हाँ, चूंकि हालांकि एक जो फौजी है, लड़ने वाला है, उसे पता है कि मैं अगर 2 घूंट पी लूंगा तो मेरी एनर्जी बढ़ जाएगी। ये तो 10,000 का है भाई, तो पता नहीं 50,000 के लश्कर को भी फिरनार कर सकूंगा। मगर वफा देखें, इसे कहते हैं वफा अबुल फजल अब्बास, इसे कहते हैं मुती अमीरुल मोमिनीन, इसे कहते हैं मुती इमाम बरहक, इसे कहते हैं मुती हुज्जत। अब जब वो पानी खुद क्यों नहीं पी रहे भाई, पूछा गया क्यों नहीं पिया, कहा जब मेरा आका और सरदार प्यासा है तो मैं पानी कैसे पी सकता हूँ। अल्लाह अकबर। मौला का जो घोड़ा था मुर्तजिज, उससे पूछा गया कि तुमने पानी क्यों नहीं पिया, कहा कि जब मेरा आका और सरदार प्यासा है तो मैं कैसे पी सकता हूँ। जानवरों के अंदर भी वफा थी। मगर न जाने ये कैसे बदनस्ल लोग थे जो रसूलुल्लाह का कलमा भी पढ़ते थे और रसूल के नवासे को ही कत्ल करने के लिए पहुंच गए। तो ये करबला की दास्तान बड़ी गमज़दा दास्तान है। मगर मैंने सिर्फ इसके अंदर ये चाहा कि हम फकत ये जो थोड़ी सी मैंने 2 जंगों का तस्करा किया, उसकी वजह थी, वजह ये थी कि हम लोगों ने सिर्फ मौला इमाम हुसैन को सिर्फ मजलूम दिखाया है। ठीक है, मजलूम है, ठीक है, मगर उनकी बहादुरी के चर्चे, शुजाअत के चर्चे, हत्ता के जब बीबी ज़ैनब ने, यजीद ने जब बीबी ज़ैनब को देखा और दूर से देख कर कहने लगा वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह ने हमें इज्जत दी, तुम्हें जलील किया। तो वहां पर और फिर कहती है कि किस तरीके से तुम्हारे बच्चे जवान शहीद कर दिए हम लोगों ने। तो बीबी ज़ैनब उठी और उठ के कहने लगी, अच्छा तुम ये कहते हो कि तुम बड़े बहादुर हो, बताओ जिस वक्त मेरा भाई हुसैन तुम्हारे लश्कर पर हमला करता था तो तुम्हारी फौजें इस तरह भागती थी जैसे एक प्यासा शेर, एक भूखा शेर जब हमला करता है तो आगे जो लश्कर होता है, भेड़ और बकरियां भागती हैं, इस तरह भागते थे। कभी तुम लोग, मेरा भाई तुम्हारे मेमना के लश्कर पे हमला करता था, कभी मैसरा पर हमला करता था, कभी कल्बे लश्कर पर, तुम्हारी फौजें भाग भाग कर कूफे तक पहुंच जाती थी और कूफा 80 किलोमीटर के फासले पर है। तो इतना मौला हुसैन की बहादुरी, हत्ता के इतना मशहूर था मौला हुसैन की जंग। बचपन में जब मैंने अर्ज की कि ये जो तलवार थी जुल्फकार, ये अच्छा मौला हुसैन जब किसी को कत्ल करते थे ना, कत्ल करते करते कुछ लोगों को हाथ की हथेली से धक्का दे देते थे, उनको तलवार नहीं मारते थे। पूछा गया मौला ये क्यों, कहा कि ये तलवार मुझे बताती है कि इस शख्स की नस्ल में कोई मोमिन आने वाला है। भले वो मेरे सामने दुश्मन है, मगर इस नस्ल में 7 नस्लों तक देख के बताती थी कि पीछे कोई मोमिन आने वाला है, कोई अल्लाह वाला आने वाला है। तो उसको उस पर नहीं चलती थी जुल्फकार। तो ये बचपन में मशहूर था। जब बीबी ज़ैनब जब पहुंची ना मदीने, तो उनके शौहर ने उनसे पूछ लिया कि हम बाबा आका अली से सुनते थे कि जंग तो देखनी है तो मेरे बेटे हुसैन की देखना, तो वो बताओ। तो बीवी ज़ैनब ने अपनी आंसुओं को फौरन पहुंच लिया और फखर से सुनाने लग गई कि मेरे भाई ने ऐसे हमला किया, मेरे भाई ने ऐसे हमला किया। क्या बात। तो मौला हुसैन की जंग जो है बाकमाल जंग, बेशक मजलूम था लेकिन शुजाअत थी। बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसी बात। इसी हम शबे आशूर की बात भी करेंगे। 10 मुहर्रमुल हराम में आज हम यजीदी फौज जब हमलावर होती है तो उसका जिक्र करें, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हुआ है, मुझे बार बार कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं। अल्लाह